श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी को लखणे को नार, फिर छोड़िया घर अपना पर पुरखै नाल प्यार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सम्मानयोग गुरु की साजी ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पार बख्शिश के सदका लड़ीवार गुरु शब्द विचार कथा आप संगत श्रवण करते आ रहे हो। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के कुल 22 वारां दर्ज हैं। 22 वारां दे विच सब तो पहली वार श्री राग दे विच श्री राग की वार चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी की रचना तो उच्चारण की हुई है। इस वार दीयां कुल 21 पौड़ियां हैं, जिन्हां दे विचों 16 पौड़ियां तक विचार आप जी ने कल के दीवाना विच सरवण की सी। इस तो अगे अज 17 ते 18 नंबर पौड़ी जिस तरह गुरु साहब बख्शिश करनगे आपां विचार साझी करांगे। पौड़ियां दे नाल जो श्लोक दर्ज हैं उसे ही विषय नाल संबंधित होंदे हैं, विचार आपां साझी करते हैं। तो जिथे लड़ीवार गुरु शब्द के नाल आपां जुड़ना है उत्थे नाल ही कुछ इतिहास के वल भी नज़र मारनी है, क्योंकि अज का जिहड़ा दिहाड़ा है 6 सितंबर एक बहुत ही खास दिहाड़ा है। सिख इतिहास में तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के गुरपुरब, गुरु महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े, गुरता गद्दी ते विराजमान होने जां जोती जो समाउण दे दिहाड़े गुरपुरब काफ़ी होंदे हैं। तो इस दे नाल ही नाल जिथे गुरु साहिबान जी के दिहाड़े ने नाल भगत साहिबान जी के दिहाड़े आउंदे हैं ते कुछ इतिहासक दिहाड़े आउंदे हैं। इन्हां तो इलावा सिख कौम जदे तो इस संसार के नक्शे ते प्रगट हुई है, गुरु के सिखां ने गुरु नानक का हुक्म मनते हुए इस धर्म के विच ज्यों ही प्रवेश किया, इस धर्म च आए तो मेरे पातशाह का हुक्म है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मरियाओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। ये रस्ता आपा कुर्बान करन दा रस्ता है। तो जदों गुरु के प्यारे इस रस्ते उपर चले तो बेअंत जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती, उन्हां गुरु के प्यारियां ने धर्म हेठ सीस भी दिते, बंद बंद कटवाए, कोपटियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल शरीर चलवाए। रोजाना आप अरदास विच उन्होंने याद करते हैं। तो महान शहीदों के शहीदी दिहाड़े अते महान विद्वानों के दिहाड़े विच दी आउंदे हैं। तो 6 सितंबर वाले दिन 2 इतिहासक दिहाड़े मुख आ रहे हैं, जिन्हां दे विचों दोवें ही विद्वान अपने आपे नूं कौम तो कुर्बान कर गए। कौम के वो 2 अमोलक हीरे किहड़े है जिन्हां दा यह दिहाड़ा है। तो इन्हां दे विच पहले कौमी हीरे ज्ञानी दित्त सिंह जी हैं। बहुती संगत नूं नहीं पता होया ज्ञानी दित्त सिंह कौन ने। तो ज्ञानी दित्त सिंह एक सधारण जे परिवार दे विच पैदा हुए वो शख्सियत ने, जिन्हां ने सिख कौम नूं जदों चारे पासे वहम भरम अज्ञानता के अडंबरां दे विच सारा कुछ उलझ चुकिया सी, उदों एक स्पष्ट राह दे विच लैके चले, रस्ता दिखाया। तो अज उन्हां दे दिखाए हुए रस्ते के सदके ये जो स्थान है जिथे कथा हो रही है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, इस तरह के गुरु के स्थान प्रगट हुए। ज्ञानी दित्त सिंह एक पिंड है फतेहगढ़ साहब, शहीदों की धरती के कोल, जिस पिंड का नाम है आनंदपुर। आनंदपुर एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का नगर है। आनंदपुर है जो खालसे की भूमि ऐड़ा अगे लगेगा, एक नगर है आनंदपुर। शहीदों के स्थान आनंदपुर के नेड़े एक सधारण जे किरती परिवार के विच पैदा होया ये बच्चा दित्त सिंह वड्डा होया, सिक्खी के नाल प्यार बनया, विद्वता प्राप्त की, कुछ गुरमुख प्यारियां की संगत मिली, जिन्हां दे विच जिंदगी के सफर च अगे बढ़ते हुए प्रोफैसर गुरमुख सिंह वर्गे बड़े
ਗੁਣਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਕੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਗੁੱਗਾ ਗਪੌੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਇਆ। ਗਪੌੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਦਕਾ, ਵਿਵਾਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਉ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਇਆਨੰਦ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ 1880, 90 ਤੇ 1900 ਸੰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਨਮ ਦੇ, ਮਰਨ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ, ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫੇਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਆ।
ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਸਤੰਬਰ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ 6 ਸਤੰਬਰ 1901 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਰਮੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਨ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਡੀਕਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੀਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ। ਜੋਗੀਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ, ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚ ਕੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਫਰੋਲੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚੱਲ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹਿਣ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ
ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ। 25,000 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਤਸੱਦਦ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 25,000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਲੱਭ ਲਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਗਵਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਹੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਧਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈੜਾ ਪਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆਈ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਜੀਅ ਜੰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ, ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਰ, ਫਿਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ,
ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਚੱਜ ਹੈ, ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੱਜ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਜ, ਆਪਣਾ ਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ। ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਾਮਣੀ ਕਹੀ ਇਸਤਰੀ। ਕੁਲੱਖਣੀ ਕੁਨਾਰ। ਲੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੱਛਣ, ਕੁਲੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ। ਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੁਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਨਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਪਿਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਇਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁਕਈ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਮਨਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਮਨਾ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਮਨਾ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਦੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਏ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵਕ ਰੂਪ ਕੁ ਸੋਹਣੀ, ਪਰ ਹਰ ਛੋਡੀ ਪਤਾਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕੁਰੂਪ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੋ ਸੋਹਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕੋ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰੂਪ ਹੀ। ਉਹ ਕੁਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਪਤਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾਰ, ਪਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਪਤੀ। ਪਰ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਦਾ ਰਵੇ ਪਿਰ ਆਪਣਾ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਹਨ? ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਧਕ ਸਹੋਦਰਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਹੋਦਰਾ ਸਹਿ ਉਦਰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਜੁੜਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਪਾ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ, ਉੱਪਰ ਇਕਲਾ ਮੰਮਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਸੁੰਦਰੀ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣਹਾਰ। ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ। ਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਵਾਲਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ? ਤੇ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹ ਬਹਿਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਉ ਚੱਲੇ ਝਰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਨੂਪ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਈ। ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਦਸੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾਪਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ। ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਸ ਕੋ ਕਰਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚੀਓ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸੁੰਦਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣਹਾਰ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔੜੀ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰਹਿ ਉਸਤਤ, ਜਨ ਫਾਥੇ ਕਾਢਿਆ। ਹਰ ਤੁਗਨਹੁ ਕਰੇ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। तो आप जी ने बख्शिश की है। पौड़ी गुरु रामदास महाराज जी की रचना तो उच्चारण की हुई। हर तेरी सब करहै उस्तत, मालिक जी सारे तेरी उस्तत कर रहे हैं। जिन फाथे काढ़िया, किहड़े सब, जिन्हां नूं फसे होइआं नूं तूं कढ लिया। फाथे दा अर्थ है फसे होए, ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉੱਭਰ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਧਨੋ ਕਰੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਰਿਆਈ ਲੋਚਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋੜ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਮਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹਰ ਤੁਧਨੋ ਕਰੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿੰਘੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਮਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਮਸਤੇ ਤੋਂ। ਨਮਸਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਤੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਮਸਤੰ ਸ਼ਬਦ, ਨਮਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਸਤੇ ਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤੋ ਨਮਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਚਪਈ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆ ਸਵਾਰੀ। ਤੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਮਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤੁਧ ਨੋ ਕਰੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਹਰ ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ। ਹਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੜ ਸਾਧਿਆ। ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੁਕ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਦਾਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਕੋਠੀ ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਟੇ ਝਿੱਡੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧਿਆ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਡਾਢੇ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ। ਡਾਢਾ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਢੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ। ਡਾਢੇ ਤੇ ਢਾਡੀ। ਡਾਢੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਡਾਢੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਡਾਢੀ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ। ਡਾਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਡਾਢੇ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ, ਉਹ ਡਾਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ 10 ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ 24 ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ 27 ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 27 ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, 27 ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥੰਕਰ। 24 ਜੈਨ ਹੋਏ ਨੇ, 24 ਜਿੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ 24ਵੇਂ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਖੁਦਾ, ਗੋਡ, ਭਗਵਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਡਾਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। तो ये दृष्टांत ने कुछ एक दाने पुरुषों के जीवन चों। तो महाराज फरमा रहे हैं, डाढ़ी हूँ तू डाढ़िया, तू तो डाढ़िया तो भी डाढ़ा है, बड़े तो बड़े भी तेरे अगे झुक जाते हैं, क्योंकि तेरा हुक्म उन्होंने ते वरत जाता है। समा आउण ते उन्होंने भी संसार तो जाना पैंदा है। अंत को नागे ही पाए बधारे, सवइयां दे विच वचन आउंदे ने। हर अहंकारियां मार निवाए, मनमुख मूढ़ साधिया। वड्डे वड्डे हंकारियां नूं मालिक अपने रब्बी हुक्म के मुताबिक मारने वाले, आत्मक मौते भी मार देंदा जो गलत रस्ते चलते हैं। वो झुक भी जाते, अखीर कहते हैं भी रब्बा सोचा तो असीं बहुत कुछ करांगे पर जिंदगी च होया कुछ भी नहीं। मनमुख मूढ़ साधिया, इदां मनमुखां नूं साध लैण वाला वो वड्डी ताकत दा मालिक है। हर भगतां दे वडियाई, गरीब अनाथिया। पर दूजा पक्ष गुरु साहब अखीरली पंक्ति च दसदे हन, अपने जिहड़े भगत ने उहदे उन्हां नूं वडियाई दिंदा है, माण दिंदा है, आत्मक रस दे आनंद बख्शिश करदा है। गरीब अनाथिया, जिहड़े गरीब हो जाते, तन की गरीबी नूं मैं दोहरा दिया। तन की गरीबी चलो आई जाता, कदे अपने कोले 4 पैसे वध भी हुंदे, कदे नहीं भी हुंदे है, कदे किसी भाई बंधु तो मदद भी लैनी पै जाती है। तो यह एक चलता संसार का सर्कल। वो गुरु साहब ने क्या, मेहनत करो, अरखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर लीजै रे मन, सुकृत कर, हिम्मत कर। मन की गरीबी हर एक को धारण करने लई कहा, चाहे किड्डा मर्जी पदवी ते पहुँच जाए। अनाथिया, नाथ, अनाथ बन जाना भी वाहिगुरू मेरे सिर के उपर कोई मालिक नहीं, बस तू ही मालिक है, इदां दी बिरती बना लेनी ते मन की गरीबी धारण कर लेनी। जिहड़ा अपने अंदर इस तरह बन जाता है ना, हर भगतां दे वडियाई वो भगत बनता है, तो उन्होंने फिर रब्बी बख्शिशां वडियाइयां मिलदियां। तो इत्थे आके गुरु रामदास पातशाह 17 नंबर पौड़ी संपूर्ण कर रहे हैं। इस तो अगे 18 नंबर पौड़ी के श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं। श्लोक महला तीजा। सतगुर कै भाणै जो चलै, तिस वडियाई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै, मेट न सकै कोई। तो हुण इस श्लोक दे विच तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं, गुरमुखो ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤਿਸ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ, ਵਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। तो आप जी फरमा रहे हैं, किरपा करे जिस आपने, जे ते मेरा मालिक रहमत कर दे ना, तिस कर्म प्राप्त होए। कर्म का अर्थ हो गया बख्शिश। बख्शिश किरपा दे नाल ही उन्होंने ये रस्ता मिलता है। घाटा तो कोई नहीं चाहता। जिन्ने भी दुनिया के मनुख आ, दुनिया के पदार्थों के वाधा चाहते, इज्जत मान सत्कार च वाधा चाहते हैं, पर गुरु वारी वारी कहता भी जे वाधा चाहिए तो सिमर लो, गुरु के रस्ते चल पाओ, पर चलिया नहीं जाता। हालांकि प्रतख खजाना पिया इत्थे। फिर चलेगा कौन? तो गुरु साहब कहने जिहदे ते बख्शिश हुई वो चलेगा, हर कोई नहीं चलता। किन्ना समझाया, सामने वचन किए हुए ने, पर फिर भी मनन नूं तैयार नहीं, मनुख चलण नूं तैयार नहीं। नानक कारण करते वस है, गुरमुख बूझै कोई। ये कारण मालिक दे वस विच ही है। कोई बिरला बिरला जिहदी बिरती गुरु वाल नूं हो जाती है, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ
ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ, ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ। ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ, ਤਿਨ ਆਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੇ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਣ ਦੇਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ। ਲਿਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਿਵ, ਸੁਰਤ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ, ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਸਮ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦੀ, ਨੌਕਰਾਣੀ, ਸੇਵਕਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਦਮਾ ਦਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ, ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ। ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਤ ਬੁੱਝੋ ਪਹੇਲੀ ਬਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਨ ਮੁਕਤ ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ, ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਭੋਜਲ ਸੰਸਾਰ। ਸਭ ਔਗਣ ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਭਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੇ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨੇ ਉਚਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਤਿੰਨੇ
ਤਰਿਆ ਭੌਜਰ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਸਭ ਅਵਗਣ ਗੁਣੇ ਮਿਟਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗਣ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਵਗਣ ਮਿਟਦੇ ਗਏ। ਗੁਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਜੀਵੜ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਹਰ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੇਥ, ਭਰੋਸਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵੜ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਅਸੂਲ ਨੂੰ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਨਾ ਰੱਬ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ, ਜਾਂ ਨਾਹੀਂ ਆ ਧਰਮ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ। ਸਲਾਹੇ ਭਗਤ ਹੈ ਕਰ ਜੋੜ, ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ। तो आप जी फरमा रहे हैं, काढ़ा अंदेशा क्यों कीजिए। काढ़ा कुड़ना, अंदरों अंदर ही संसा लैके कुड़ी जाना, झुरी जाना। अंदेशा शक किसी तरह का, कोई अंदेशा, कोई डाउट, कादे लिए फिर अंदरों अंदर ही झुरीए या कोई शक करिए। ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਧਰਮ ਮਾਰਦਾ। ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਰਮ ਮਤਲਬ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਐਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਦਵਾਇਸ਼ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀ ਹੋਈ। ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਨੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋਤੇ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਆਹਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਾੜਾ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਕਾਹਦਾ ਡਾਊਟ। ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਮਾਰਦਾ।
ਉਹ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਓ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖੀਰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਛਤਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਾਲਾਹਿਓ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਹਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ। ਸੰਬੋਧਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਕੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲਾਹਿਓ ਭਗਤੋ ਕਰ ਜੋੜ। ਹੇ ਭਗਤ ਜਨੋ ਕਰ ਜੋੜ, ਕਰਦਾ ਤੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਿਆ। ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 4:30 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 1-2 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ। ਸਾਲਾਹੇ ਹੋ ਭਗਤੋ ਕਰ ਜੋੜ, ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ